सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ करके अपना खुद का देश बसाया जा सकता। दोस्तों, इतिहास दीयां कई घटनावां इस गल नूं साबित भी करदियां ने। अज आपां एक ऐसे देश नूं जाणांगे जो खेत्रफल के मामले विच केरला तो भी छोटा है। वो अज दुनिया के ताकतवर देशों में किवें आ गया। आपां गल कर रहे हैं इजराइल की। आखिर इजराइल का इतिहास की रहा, इजराइल की तबाही किवें हुई, विश्व भर विच एक मात्र देश यहूदी धर्म नूं मनण वाला देश किवें बनिया। दोस्तों, तुहानूं दस देवां, दुनिया भर विच यहूदी धर्म नूं मनण वाला सिर्फ एक ही राष्ट्र है, वो है इजराइल। इस देश के इतिहास की गल करिए तां भारत देश के नाल काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। जिवें आज़ादी के बाद भारत के दो टुकड़े होए, उवें ही फलसतीन भी तीन भागां विच वंडिया गया, जिस विचों एक देश बनिया इजराइल जो यहूदियों नूं दिता गया। बाकी दे दो देश अरब के लोगों नूं मिल गए। अज दुनिया के नक्शे विच इजराइल जिस तरह दिसदा है, इस दे पिछे कई सालों का पुराना इतिहास है। जे आपां इजराइल ते फलसतीन के युद्ध नूं समझना है तो इतिहास के उन्हां पन्निਆਂ नूं देखना पएगा जिहड़े तत्थां ते ज़्यादा आधारित ने। यहूदियों के इतिहास के बारे में जानने लई सब तो पहला दुनिया के सब तो घिनौने ते नफरत भरे नरसंहार नूं जानना पएगा। यीशु के जन्म के हज़ारां साल पहला दुनिया में दो धर्म सन। पहला सी सनातन धर्म जो हिंदुस्तान में बेहद मजबूत सी। दूजा सी मिडल ईस्ट का वो रेगिस्तानी इलाका जिथे हजरत मुहम्मद उन्हां तीन धर्मां के पैगंबर सन। ये धर्म सन इस्लाम, ईसाई ते यहूदी। हजरत इब्राहिम का जिक्र धार्मिक किताबां विच मिलदा है। इब्राहिम के वंश विच इजराइल का जन्म होया जो उसके पोते सन। इजराइल ने 12 कबीलियां नूं मिला के इजराइल का गठन किया, जिसनूं अज आपां इजराइल देश के नाम नाल जानदे हां। इजराइल का एक बेटे का नाम युदा या यहूदा सी। इस दी वजह नाल उस धर्म नूं यू या यहूदी नाम मिलिया। उदां तां यहूदी अपने होर भी कई पैगंबरां नूं मनदे सन, जिवें कि इब्राहिम, इजराइल, यहूदा अते मूसा। हजरत मूसा नूं यहूदी अपना मुख पैगंबर मानते सन। इदां कहा जाता, हजरत मूसा ने जो नियम तय किए सन, यहूदियों ने उस उत्ते अगे वधण का फैसला किया। तुहानूं दस देवां, हजरत मूसा का जिक्र कुछ किताबां विच पढ़न नूं मिलदा है, जिवें कि बाइबल अते कुरान। मूसा ने यहूदी धर्म नूं एक नवां रास्ता दिखाया अते यहूदी धर्म नूं एक नवां स्थान भी दिता। हुण आउने इतिहास के कुछ काले पन्नियां उत्ते। एक ऐसा दौर, एक ऐसी घटना, एक ऐसी कहानी जिसनूं पूरा इजराइल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सदियां तक ना भुला सकी, ना भुल पाऊगी। सन 72 ईसा पूर्व विच रोमन साम्राज उत्ते वड्डा हमला होया। तुहानूं दस देवां, रोमनां ने सन 63 ईसा पूर्व विच अपनी एंट्री पक्की कर ली। इजराइल के दो टुकड़े होने का रोमनां ने बखूबी फायदा उठाया। रोमन साम्राज के इस हमले ने पहला यहूदियों के मंदिर, जिसनूं पूर्व विच किंग डेविड ने बनाया सी, उसनूं तोड़ दिता गया। हालांकि इस हमले विच मंदिर की एक दीवार बच गई। वो दीवार अज भी यहूदियों लई सब तो पवित्र स्थान मन्निया जाता। अज आपां इस दीवार नूं वेस्टर्न वॉल के नाम नाल जानदे हां। इस जगह ते यहूदी अज भी मत्था टेकदे ने, प्रेयर करते हैं। मंदिर टुटण की इस घटना नूं बहुत ज़्यादा वड्डी घटना कहा जाता। दूजे पासे यहूदियों का भारी संख्या विच कतलेआम भी होया। इस दौर विच यरूशलम की उस जमीन उत्ते जिथे अल अक्सा मस्जिद है, जिहड़ा विवाद का केंद्र बनिया होया, उत्थे ईसा मसीह का जन्म होया। ईसा मसीह एक यहूदी सन, पर वो अपनी विचारधारा लैके आए।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰੋਮਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਈਸਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਸਿਆ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਯਹੂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਲਾਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਈਸਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਮਨ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਮੰਦਰ ਨਸਤੇ ਨਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਜੋ 1917 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਬ 1900 ਸਾਲ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗ ਅਗਲੇ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਈਸਾ 300 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਕਾਂਸਟਨ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਯਹੂਦੀ ਇੰਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰੋਮਨ ਤੇ ਕੀ ਈਸਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਲਸਤੀਨ ਓਮਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 1878 ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ 87% ਮੁਸਲਿਮ, 10% ਈਸਾਈ, 3% ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਸੰਨ 1900 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਆਨਿਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਸਾਮਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਲਸਤੀਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। 1945 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1900 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ, ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1948 ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1947 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1948 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਠਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਲੜਾਈ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 120 ਸਦੱਸਿਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਡੇਵਿਡ ਬੇਨ-ਗੁਰੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਟੌਪ ਦੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਸਾਦ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। 200 ਸਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।